izin juga ada pembacaan terakhir dan tahlil dan doa. Semoga Allah memberi selalu keampunan rahmat kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita semua. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulhu akhir wa sallallahu wa ta'ala kulli syarrin jannatan kulli khair lana wa walidina wa jumashina wa alimna wa jawbirrahu wa yarahmu wa yu'idu alaina mabarakatin anwari qulubi wa sujiyati wa nafati wa warmati bi jannal ahram al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم وفلا يشكرون سبحان
لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله لا يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم كما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ونكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينزل من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فبما رضوهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikan sebagai waliullah. Wa rasuluhu bihamdi asrarihi, yani menentukan dia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya wa jadwalahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yani dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Fasru anna alina bil imani waja'at bihi al-anbiya wa awliya min asraril mubadiyah. Yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa faqana liman sabati sunnatihim wal bariyatis saniyah, yani dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka yang terang lagi mulia. Wa sallallahu ala man sayyidina wal malaku wa billahi abihi turi, yani dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan dia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang dori, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in sabilin nuri, yani dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wabadu kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Al-Madani walibat Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Asadi Al-Taman Al-Madani radhiyallahu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca merakib awliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diikutinya dan diikutkan dan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Jadi kada harus saya Al-Wadani biar merakit para wali-wali yang lain seperti itu juga. Yang penting kita meyakinkan, kita kada tahu kayak apa wali gitu, tapi hujah juga, hujah sini hujah. Karena tidak ada orang yang mengetahui orang wali kecuali memang wali juga. Jadi kalau kita nih kayak dulu wali lah, kira-kira wali lah. Aslinya nih kita tidak tahu, tapi tanda-tandanya kan kadang-kadang kita tidak ada. Tanda-tanda tanda wali yang asli wali itu kita tidak tahu. Kita mengupayakan aja. Kayak sesamaan kayak apa? Tapi karena sudah masyhur kewaliannya dan dapat izin dari Rasulullah bahwa inya sudah menyatakan wali Allah Ta'ala, ya kita wajibkan. Kenapa kita tidak harus mengharap bantuan lainnya dari wali Allah Ta'ala?
Dan mencintai para wali itulah yang aslinya kita mencintai Allah Ta'ala. Kita disuruh cinta kepada Allah Ta'ala. Kayak apa caranya? Melewat cinta kepada wali sama kita cinta kepada Allah. Itulah yang kita harapkan. Kalau Allah cinta kepada hambanya, kita sudah. Tanda cinta Allah kepada hambanya adalah kita diberi Allah Ta'ala hidayah menganut agama Islam yang diridhoi dan mengimankan. Itu tanda cinta Allah kepada kita yang jelas itu. Kemudian banyak yang lain diberi tapi kepada juga musibah. Itu adalah tanda-tanda cinta Allah kepada kita. Kemudian kita cinta kepada Allah kayak apa? Mencintai walinya, mencintai ulama-ulamanya Allah. Nah, itu berarti kenapa? Karena ulama-ulamanya Allah Ta'ala itu yang akan menyambung kita kepada Allah. Lewat ibunya, kemudian sampai kepada Allah, sampai kepada malaikat, sampai kepada Allah Ta'ala. Wasil namanya. Jadi kita sejak ada para wali, tanda-tandanya sudah ada. Walaupun sudah masuk kayak pun, kayak waktu pelampaian, masa kita tidak meyakini walaupun bukan orang tua. Dan tidak dulu sejarah gohir kayak Pak Audidin. Padahal kita kena tahu, banyak yang kena tahu dengan siapa yang sempat melihat tidak pelampaian. Karena kita tahu kita, karena kita yakin melihat keturunan sendiri kayak apa, murid-murid sendiri kayak apa, karangan-karangan sendiri kayak apa. Itu wali. Jadi kita meyakinkan. Karena pengumpatan barang, karena kita harus umpat untuk lulus orang kita rasa golongan sampai makamnya. Jadi mencintai para wali, kita mengikuti jejak langkahnya. Sama kita jangan juga cinta dengan seseorang. Mesti apa kehendakinya ini kita turuti, kita upati, bang. Tapi berat kalau kita kepada Allah Ta'ala yang hendak mengikuti jejak langkahnya. Kenapa? Bertentangan dengan nafsu. Kalau kita mampu melawan nafsu akal, apabila mampu mengatur nafsu, selamatlah manusia. Tetapi apabila nafsu yang mengatur akal, hukum hancur. Jadi siang dan malam 24 jam itu adalah perkelahian, pertengkaran antara nafsu berebut dengan akal. Biar akal aku yang akan mengatur, aku kan nanya. Biar nafsu aku menanya, aku yang akan mengatur. Masalah bertentangan dengan nafsu berat melakukannya. Kenapa? Jalan ke surga memang berat digawi. Makanya ujar Rasulullah ujibatun jannatu bil makari. Diliputi jalan ke surga itu adalah dengan sesuatu yang tidak disukai di hati, di nafsunya. Tapi kita tetap gawi melawan hawa nafsu namanya. Nah itulah yang kita harapkan. Sewaktu-waktu kita kawal akan mengatur nafsu. Suatu ketika nafsu yang mengatur akal kita itu kan, maka siang dan malam itulah. Dan aku lihat pula beberapa mereka yang dahulu itu mengarang ia akan menagih gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya serta membaca Quran dan tahlil Quran sudah tahlil dan buat sedekah mana sekuasanya ada, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak minimal 2. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukala hatiku mengerja seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal. Ini serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyid Muhammad Salman Radhiyallahu. Sidin ada ahli syariah wa tariqah wal haqiqah.
yaitu kudu di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW padahal tiada minta izin kepadanya, maka niscaya adalah ziarahnya sia-sia jika sah pada akhirnya. Tidak orang ziarah kubur Rasulullah harus berizin. Saya Pak, sesamanya kerja ini, oleh pasti kerja tahu dia ada. Nah udah dulu kita hadirkan Fatihahkan sesamanya berarti. Secara batinnya sebelum berangkat ke Raudah ziarah kepada Rasulullah, maka kita hadiahkan Fatihah kepada sesama. Seakan-akan sidin ada di hadapan dan sidin mendengar dan sidin hadir dan kita bacakan Fatihah. Kalau Allah Ta'ala memberi kita, mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala kesempatan rezeki kawah pulang daripada umroh. Nah, mudah-mudahan gitu. Karena pulang ke sana itu bukan harus ada duit. Nah, panggilannya dua takdir Allah Ta'ala. Diminta, yang penting minta. Diberi atau tidak itu urusan Allah Ta'ala. Kita apa? Kita menjalankan perintah Allah untuk niat dan minta. Mau diterima, mau kada jangan diurus. Yang penting minta. Nah, ini jadi kita mudah sampai dekat. Kalau masalah kita mendapatkan pahala puasa haji, mendapatkan pahala para umroh itu banyak jalannya. Di antaranya yang kita pernah belajar dengan apa untuk itu. Barang siapa bersembahyang 2 rakaat dinamakan sembahyang hadiah 2 rakaat Fatihah, kemudian Allahu la ilaha wa la yuqayyum sampai seterusnya. Ayatnya nih ada ayat turun sekali sampai seterusnya. Qul huwallahu 11 kali. Rakaat kedua sama Fatihah, Allahu la al-Qur'an, puluh 11 kali. Oh banyak niatnya itu ada juga. Maka orang itu kemudian setelah salam maka dihadiahkan kepada siapa yang kita tuju. Mama, abah, kali, datuk, sama-sama ada di sana. Maka orang yang mengajarkan itu Allah Ta'ala beri pahala sebanyak pahalanya orang umroh 4.000 kali, haji 4.000 kali, pahala orang mati syahid 4.000 orang mati syahid. Yang mengerjakan itu, tapi lo itu bang menggawinya waliat, bang melawin nafsu tadi. Nah orang yang dihadiahi, orang yang meninggal dihadiahi 2 rakaat sembahyang itu, maka Allah Ta'ala utus 1.000 malaikat untuk mengawani orang yang meninggal tadi sampai kiamat. 1.000 menggembirakan. Jadi orang yang meninggal itu sampai kita ingat lagi kepada cucu, kecuali dikirim ingat. Ini pun sebab terutama cara Pak Guru menggawa sebelum dimakamkan. Itu ada yang sudah. Jadi disambut oleh 1.000 malaikat. Katanya mana? Itu ada dalam kitab Salah Siti atau Siti Nama Salah. Kayak babang kalau pada tahan nangis terus, misalnya nih, nangis terus pada takar waktu mahayang suruh kawan gantian kita, dapat pahala benaran juga. Dan abah guru pesannya paling kada kita menggawi itu ketika witan atau pangguruan meninggal. Paling kada di sini mengkawan yang tetangga di rangkawan hadiah gitu. Itu sudah dapat pahala. Tapi yang setelah dohir kita menyentuh kabel belum
Barawdah di Madinah baru bagi makna baru ya secara zahir sebelum kita sampai kemudian mudah-mudahan kita kakasana juga. Nah, tinggal doa mau kalau hendak benar gitu ya Allah. Dan ada tabiat kebiasaan radhiyallahu anhu adalah kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang soleh, orang soleh, dan juga kepada segala orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula juga yang berkhidmat kepada segala orang yang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim dan orang-orang yang soleh, dan daripada segala orang yang awam dan awas. Minimal jangan menyakiti hati orang pintar. Minimal kasih sayang kalau jangan menyakiti hati. Dan anak saudaranya Rasulullah itu ketika masa kecilnya hingga sampai musimnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Di antara bakti anak kepada orang tua itu jangan sampai ditinggalkan membacakan doa Rabbu fitri wa yuwadidiyya wa rahumahum rabbaya di sawiro. Akan-akan hafal sebenarnya ini. Guru TK-nya melajarinya. Doa bakti jangan duit, hafal sebenarnya. Akan-akan alhamdulillah, akan-akan ini meminta bahaya ya Allah. Menyingkut belum tahu. Selamat kenapa? Ulun orang ini perlu gawi rumput kayu di dalam kawin maafkan. Nah, ini ayah anak-anak menjadi siap belajar, kita siap membantu atau mendukungnya. Ada gurunya juga. Yang mudah-mudahan dari anak barang kita, dari banyak anak diharapkan untuk ingat kepada kita. Tuh video di orang mengaruh dengan video supaya anak penyembahyang harus dilakukan oleh kita, jangan disuruh dengan gurunya aja. Gurunya mana supaya mempunyai anak soleh dan mempunyai anak yang penyembahyang kayaknya ibadah nih juga sembahyang, maka setiap kita ada usul fardu kita pernah sembahyang nih baca Rabbina li muqimas sholati wa min dzurriyyati, ingatnya anak tuh Habibah atau Ahmad ada beberapa kebal doa itu ijazah daripada wali-walinya Allah Ta'ala, dan itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbina li muqimas sholati wa min dzurriyyati, pada dulu ingat anak ya si anak kita paling amatnya mbak sembahyang rumah pakai itu karena mau nak sembahyang ada kawali anak membawa itu ibu usaha ikhtiar kita dengan anak agar anak ini apabila kita anak ini sudah kadar bisa lagi disuruh sembahyang ya Allah bangga bahagianya menurutkan kita untuk dia menghapus lagi pula mengakalkan mutahatul wujud dan merokobah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melawannya akan hawa nafsu hingga daripada alam sekalipun, dan tiadalah tidur ya pada ketika malam hari melainkan sedikit juga, dan apabila dilibatkan oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesah. Keluh kesah orang wali gitu kan, keluh kesah kita kada memperbatal iya sebaliknya. Seperti orang sakit dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu dia roti sahur. Kemudian daripada itu lalu dia seorang subuh berjemaah. Minimal kalau kita yang wali ini paling wali kayak ulun kan wali anak ya, wali kelas. Minimal kalau Allah Ta'ala kita dibangunkan tengah malam berdoa barang.
Kalau seburuan takutan bodoh ini pada kalau sama bodoh berdoa dan hargai waktu yang Allah Taala beri malam itu bisa dibangunkan. Makanya kita anak anak itu bahwa badan sudah selesai, ada kepada ya Allah ulul niatkan malam ini di waktu yang ridhoi tubuh kita itu ada itu kan. Ya Allah bangunkan ulul malam ini di waktu yang ridhoi. Pas bangun, nah itu yang diridhoi Allah Taala. Ayo kita, nah kayak gitu. Nah, bang, jangan langsung keluar buat anak tuh. Jangan keluar itu yuhan. Jika aja kayaknya, nah dia juga baik. Jadi tenang dalam mata. Daripada lalu yang tahun. Jadi yang ujar guru-guru kita itu karena pada masalah izin tanggung jawab dunia akhirat. Keberhasilannya sudah tidak itu. Dan kemudian daripada itu lalu yang sampai cukup macam jemaah. Mana ini? Oh banyak. Supaya kan bangun nih jemaah. Jangan orang banyak lalu pada ia begitu hingga terbit matahari, manakala terbit matahari kira-kira sukalah maka bangkitlah ia sembahyang sholat isyraq barokah daripada dan apabila seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 2 rakaat dan yang paling afdal daripada 8 rakaat 4 kali salam. Oleh dua dari dalam rakaat 2 rakaat dalam tinggali waktu pagi itu ada waktu sembahyang duha itu menyukai waktu namanya. Apabila syukur mengajar syukur bertambah dan lagi belajar untuk membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah dan menjauhi dari lagi dunia hingga daripada hal yang halal sekalipun. Jadi kalau mampu nakludin mengaturkan akal doang yang disuruh mengatur nakludin dan diberi kesempatan sama sekali. Maka segala orang yang seperti itu adalah halnya di masih kecilnya yang sebenarnya di berbagai. Maka pada masa itulah dari disuruh orang tuanya masuk kepada siwa jadi tempat makan makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tua. Manakala selesai daripada makannya dilihat oleh orang tuanya tempat dia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kalau cara bahasa itu memang tablik lagi nasi itu dia waktu penting orang kelima dan ada sini habisnya dibalik habis dibalik pulang yang ada habis pulang yang habis tadi ada pulang lagi itulah rahasia Allah, itulah wali-wali Allah. Kenapa kita ada wali? Syukur aja kita, syukur kita tingkatan cinta kepada wali Allah. Tiada makanya. Kemudian daripada itu bergerak orang tuanya kepada gurunya yang membaca Al-Quran. Waktu kecil lalu diobarkan oleh orang tuanya daripada hal oleh anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila Allah melihatkan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah, ada biasanya pengantinan ini. Dan yang indah itu yang mewah-mewah ada yang 3 juta, 5 juta, apa yang ginian? Ya Allah, kalau dibuka kamunya berapa? Oh, pokoknya jangan habis mau ada orang kunjungi atau ada jadi waktu pengantinan keluar semuanya atau memakai pakaian yang ditegak oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, hai orang tuaku, dia adalah Tuhan kita kepada orang yang bertukar-tukar di dalam dunia ini. Demikianlah hal di masa kecilnya jadi dan adalah hal luar Syekh Muhammad Saman itu selalu dilakukan siang dan malam.
Dan luka uzlah artinya menjauhi daripada bersambung dengan manusia dan masuk halwat dan melakukan ziarah ke Baqi, yakni tempat kuburan segala istri Nabi yang 9 tuh dua kitab, yang satu di sebelum Mekah, yang Sekong dan ini di Mekah di Malang. Istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinah serta hampir dengan masjidnya daripada tiap hari dan dia berzikir dan membaca di tempat itu, dan adalah hal Rasulullah pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarekat dan hakikat dan memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman dalam halwatnya, maka dipakaikan lagi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani dengan baju jubah putih itu hingga sekarang sampai wafat di dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman pada ketika ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada Rasul menyuruh untuk membayarkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinah seperti kebahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad dalam negeri Madinah Rasul, maka banyaknya orang yang datang daripada beberapa negeri untuk mengambil tarekat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan lainnya. Manakala tambah hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad SAW kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir percaya mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, daripada sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah Rasul ini. Dan ada seorang daripada waliullah yang sangat pada segala masa ini di dalam negeri Madinah Rasul seperti kezahiranku ini. Di sini itu mengakui kewalian memang isi Rasulullah. Mungkin zaman ngaku-ngaku orang. Wali kota boleh, wali adat boleh. Jangan mengaku wali. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah Rasul ini, saya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat dan sangat daripada wajah Syekh Muhammad Saman Rasulullah. Barang siapa membaca Allah dari umat Sayyidina Muhammad, Allah umat Sayyidina Muhammad, Allah turun umat Sayyidina Muhammad, Allah turun Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya masuk ke jumlah sahabat fadilah wali itu. Bagi yang ini umum aja insyaAllah, tapi kalau tarikatnya itu nanti yang dapat ijazah dan bagus umum yang bisa kita namun ini bisa aja untuk umum biar kada berdapat dengan guru bahari ada ini bagus saja. Dan lagi kata Syekh Muhammad Al-Bani adalah naik pangkatku ini kepada Allah SWT, melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada setiap tubuh 4 kali berturut-turut dengan dada diselami dengan perkataan dunia dan wasiat Rasulullah Al-Rasulullah pada kamu dan segala muridku supaya 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan membacakan akan dikurung wudu wajib dia mau wala diriku dan melakukan musyadah wahdaniyatil amal. Itu khusus menghadap belajar ini terkawal wahdatul sifat wahdatul zat dan muraqabah dan membedakan akan membaca Al-Quran, salawat dan Nabi Rasul dan membanyakan akan istighfar dan menyampaikan hajat
baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi berkat dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah daripada keramat Tuhan Sayyid Muhammad Zaman adalah dikhabarkan oleh Muhammad Saleh Al-Asyam Al-Madini ketika aku di Mekkatul Mukarramah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku kepada aku membaca Fatihah dan aku hadiahkan kepada Sayyid Muhammad Zaman hingga sampai kepada wajah dan amin kulli bin waraja wa kulli amin wa balil waraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Sayyid Muhammad Zaman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat keramat Tuhan. Dan setelah daripada keramat Tuhan yaitu bahwa Syekh Abdullah Basri ia difitnah melakukan perbuatan yang salah dan dipenjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 27 bulan Ramadan di Mekkatul Mukarramah pada tempat yang bernama Babu Sa'adah, manakala waktu Isya dibacanya tawassul Sayyid Muhammad Zaman hingga sampai kepada ya Rabbi wafirlil Ubaidil Jani Muhammad Nasyari Bisaman. Lalu yang berteriak sehabis-habis suaranya, ya sama 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu daripada lehernya dan maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam. Maka setiap kali ia membaca tawassul yang tersebut, ia setiap itu pula jatuh rantai itu dan lehernya, dan akhirnya diketahui orang ia adalah murid daripada Sayyid Muhammad Zaman. Maka ia dibebaskan daripada penjara dan beri hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu ziarah namanya yaitu pintu Masjid Mekah, orang apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku berteriak ya Zaman 3 kali, maka aku lihat Sayyid Muhammad Zaman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri manakala aku sadar aku lihat rantai itu sudah jatuh daripada leherku dengan berkat Sayyid Muhammad Zaman. Dan setelah dengan daripada keramat Sayyid Zaman adalah yang dikabarkan oleh orang-orang laki-laki daripada ahli Madinah Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rum bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda, ketika sampai di tepi hutan kami bertemu dengan beberapa orang hendak menyambut perampok kami. Maka semuanya berkuda lengkap dengan senjata, maka kami sangat susah tidak dapat berlepas daripada mereka hingga tawajjuhlah kami kepada Tuhan Sayyid Muhammad Zaman dan aku seru ya Zaman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuhan Sayyid Muhammad Zaman di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti kami berkat keramat Tuhan Sayyid Muhammad Zaman. Maka inilah sebagian daripada keramat Tuhan Sayyid Zaman ketika lagi hidupnya,
juga orang mendengarkan hikayat keramatnya. Dan jikalau engkau menghadap mengetahui akan keramat Tuhan Sesi Muhammad setelah wafatnya, itu semua tersebut di dalam kitab Manaqibul Kubra. Dan setengah daripada keramat Tuhan Muhammad daripada yang dapat oleh Syekhuna Ustadzuna wa Ustadzuna wa ilallah al-alibillah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada suatu jalan pula untuk melepaskan daripada utang fakir itu. Dan al-fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu al-fakir tiada ada pikiran dan siang dan malam selain memikirkan utangnya itu, sampai mengeluarkan air mata, hingga pada suatu hari al-fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Sayyid Muhammad Saman itu benar-benar kutub dan mempunyai keramat yang besar, Allah melepaskan aku daripada utangku ini, maka setelah itu belum sampai setahun daripada perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kau bayar daripada utangku itu berkat keramat Tuhan Sayyid Muhammad. Dan lagi setengah daripada keramat Tuhan Sayyid Muhammad itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat, mendapat kesusahan, maka tawadhu hati kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita baca tawasulnya, maka dengan berkat keramat Tuhan Sayyid Muhammad jadi mudahlah serta segera kabulnya mujarab. Adapun cara-cara kita hendak mendapatkan suatu keramat daripada waliullah saja, itu di 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah. Kita beryakin pada guru itu waliullah misalnya. Kemudian tiada ragu-ragu, sangat ragu-ragu padanya. Dan yang kedua, jangan mungkin kita kepada kewaliannya, turuti semampunya gawennya. Jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada dohir sekalipun, walaupun yang kita padahkan yang diyakini orang tua melanggar peraturan hukum kayak pajak, jangan kita urusi. Kita jangan mengurusi atasan kita. Atasan kita itu adalah yang mengurusi ini. Bawaan kita jangan kita banyak mana karena para barokah dari kita dan semuanya barokahnya. Kenapa kada dapat? Karena mendapat barokah. Kenapa kita selalu meneliti, menilai kejelekan, kekurangan beliau. Padahal lain urusan kita. Maka hindarilah kita untuk mengurusi kekurangan orang lain. Sibuklah dan terhadap kekurangan sholat. Maka ujar Rasulullah tuba liman sagalahu aibu an uyubina. Ujar Rasulullah sangat beruntung manusia ini apabila selalu sibuk dengan keaiban kekurangan dirinya sendiri, sampai kada sempat lagi mengikuti, memperhatikan, menilai kekurangan orang lain. Sangat beruntung. Lagi pengurang kita, atasan kita, mungkin itikad kita boleh. Dan jika 2 cara ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu rahmat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Dan adalah Tuhan Sayyid Muhammad yang dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi SAW di negeri Madinah Rasul, dan diwafatkan oleh Allah itu pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi SAW, hari Arba 2 Zulhijjah, hari Zulhijjah al-Mubarak. Dan mengkakam dibagi berangkiran dengan kubur segala istri Rasulullah dalam kurang lebih 200 meter oleh didoakan.
tapi di dalam bagi juga di hubungan kaya kiri kalau pakai begitu. Jadi Rasulullah yang 9 dulu bersama para masyarakat, Sayyidina Utsman dulu bersama Utsman, Rasulullah jalan ke kanan itu sifat-sifat nabi. Terus kumpulan-kumpulan biasa pojok paling pojok di dalam kumpulan kedua sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan kesalahan kita semuanya dan biar langsung bukan hanya merakitnya ada di sini tapi jiwa sahabat kita bisa membaca kesalahan. Insyaallah. Inilah faedah barang siapa melakukan membaca munakib Tuhan ingin bersama pada tiap setahun sekali serta bersama-sama orang banyak maka dan membaca Al-Quran serta bertakbir dan bersedekah sekadar kemampuannya kemudian kerjakan padanya kepada Tuhan sesi maupun teman apalagi jikalau dijadikan pada hari wafatnya niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal pasti duduk dan Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuril dunya wal akhirah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير أفضل المقبول معنا والنبيين من قبله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وإلى آخر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة والليل الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك وسلم اجمعين اللهم صل وسلم وبارك وما أهلنا وما تولى وما فعلنا من الخير وعليك وقوتك وقدرتك وهدية وجلا ورحمة نازلة ورحمة شاملة وقبلة وقاتل ذلك ونعطي إلى سيدنا محمد وسيدنا وابنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه أهل بيت الله وصحبه جميع العلماء والعاملين والمؤمنين والمقاتلين وسيدنا العلماء الحكيم وأولياء أجمعين ذلك ما نبي به ذلك وصلى الله في محمد ولا وجملا ولا أبد المسلمين وجملا جميع مسيحنا وعلمنا ولا سيدنا ولا أبوينا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر وعافهم وارحمهم وعافهم عنهم واجعل جناحهم وسر وسلم ورحمة على القبور من المسلمين والمسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة
mudah-mudahan kami subhanallah pilih dan yang lain dikun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.